నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. బీజేపీ లీడర్ కోసం వెంకటేశ్వర్లు మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. నాకు పర్మిషన్స్ వచ్చి అన్ని పాఠశాలలు రిజెక్ట్ కొట్టాను అనుకోండి, ప్రైవేట్ పాఠశాల పర్మిషన్ అన్ని రిజెక్ట్ కొట్టాను, ఆటోమేటిక్ నాకు పెరుగుతుంది కదా. కానీ దొడ్డిదారిని చేసినట్టు అవుతుంది కదండి. మేము క్వాలిటీ పెంచకుండా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు నేను పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే నష్టపోయేది ఎవరు? పిల్లలు నష్టపోతారండి. సో నేను నాణ్యత పెంచాలి. ప్రైమరీ స్కూల్లో 1 క్లాస్ 1 టీచర్. సెకండ్, మెగా డిఎస్సి 16,347 టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేసినానికి ఆల్రెడీ డిఎస్సి మొదలైపోయింది. 24 కేసులు వేశారండి. 24 కేసులు వేశారు డిఎస్సి ఆపేదానికి. బట్ ముందరికి అంటే పక్కడబందిగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం కనుక వీఆర్ ఏబుల్ టు గో హెడ్. సో టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. ప్యారల్గా మీరు చూస్తే కరికులం చాలా ఇంప్రూవ్ చేశాము. ఉపాధ్యాయులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం. సో వాళ్ళందరినీ భాగస్వామ్యం చేశాం. ఇంకో పక్కన తల్లిదండ్రుల్ని, విద్యార్థిని, ఉపాధ్యాయుల్ని ఎంగేజ్ చేస్తూ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ కూడా పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్లో పెట్టాం. ఈ సంవత్సరం కూడా జూలై 5వ తారీఖు నాడు మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. రాష్ట్రాలతో ఎంగేజ్ చేస్తాం. సో కమ్యూనిటీని కూడా మేము ఎంగేజ్ చేస్తాం జరుగుతుంది. సో నాణ్యత పెంచాలి, క్వాలిటీ పెంచాలి, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ పెంచాలి, రిజల్ట్స్లో పెంచాలి. ఆటోమేటిక్గా తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వాళ్ళ పిల్లలు పంపిస్తారని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను. మేడం గారు చేపెక్కెత్తారు ఫస్ట్. If you look at it, in the last 1 year, we didn't change the fundamental structures because this government came only in the month of June. So by then the academic year started. I didn't want to mess around with the system. I took an objective evaluation on the reforms, and whatever worked, whatever reforms that were taken in the past which are working, we continued. Whatever reforms I believed were not in the interest of the students or children, we have withdrawn, number one. So if you look at it, I didn't get the benefit of the full year. However, we've had certain action plans to improve our performance in terms of marks. So if you look at our inter or 10th, government schools have done definitely far better than they did in the past. That is first one. However, in the last 1 year, the structural reforms which we believe are very important to strengthen government schools is what we started. So if you look at our 1 class 1 teacher policy, which I believe is very, very important, strengthening our high schools, recruitment of our teachers, all this work has started. Parallelly, what we have done is we have built an app called LEAP app, Learning Excellence of Andhra Pradesh, where the teacher, the parent, the student will be integrated. We are going to use prescriptive homework for every child. We are going to give prescriptive homework from government. And any subjects that the child is weak in, based on our assessment, we want to push summary videos through that app so that the child can look at the video, learn, understand the basics a tad bit better. And all this is going to be the property of government of Andhra Pradesh. So we are really working in a very systematic manner to build such kind of infrastructure and all that. As far as introduction to certain subjects, there's been a lot of debate internally on life skills. How do you balance a budget? How do you what does it take to do agriculture? What is AI? How do you use AI better? So we've received some input that we can start doing this as sort of a life skills course for our children. So that's something that we are also now implementing starting this year. So I believe that we are starting on a very strong foundation, and this will yield in much better learning outcomes in the coming years. So I'll give you an example of it. If you look at our literacy rate, Andhra Pradesh is last in India. And one of the primary reasons is that adult education in the last 5 years
I believe that the earlier government didn't do what it's supposed to do. I think it's very easy to blame a system, blame officials, blame teachers. I don't think that's the case. I believe the case is lack of motivation, direction from the leader. See, end of the day, the captain of the ship has to give guidance, direction. The earlier guidance, direction of the government was only to push a button. And please explain this to me. How does the chief minister review education department in 1.5 hours? It is impossible. It is simply impossible. So they never went into depth. They never went into basics. They never understood it well. They said, all they thought was, we'll push a button, results will come. Spending went up, but learning outcomes went down. And that's an example. So we have a strong captain. Our chief minister is quite clear. He motivates us day in, day out. He drives us like there's no tomorrow. And there are clear KPIs now identified for us to deliver as far as my ministries are concerned. And we are focused on delivering that. వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడారు. అవసరం ఉందని తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పటికైనా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆపి పాలన మీద దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో పెద్దలకి, మంత్రులకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అసలు ఈ ఏడాదిలో తల్లికి వందనం ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు? అసలు ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా? ఈ ఏడాది గడిచింది 12 నెలల్లో. అలాగే తీసుకుంటే ఫ్రీ బస్సులో ఏ మహిళకి ఎక్కించారు ఈ ఏడాది కాలంలో? అలాగే తీసుకుంటే 3 గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఎవరికి ఇచ్చారు? ఒక్క గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్న పరిస్థితి మనం అందరము చూసాము. ఈ ఏడాదిలో తీసుకుంటే నిరుద్యోగ భృతి ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా? అలాగే 50 ఏళ్ళకే ఫెన్షన్ అని చెప్పారు కదా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ మహిళలకి, ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఆడబిడ్డ నిధి 19 సంవత్సరాల నుంచి 59 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న మహిళలకి ఆడబిడ్డ నిధి ఇస్తామన్నారు కదా, ఒక్కరికైనా ఇచ్చారా అని నేను అడుగుతున్నాను. అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది కాలంలో పేదలకు 1 సెంటు భూమైనా ఇచ్చారా అని అడుగుతున్నాను. అమరావతిలో జగనన్న ఇచ్చిన 50,000 మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇస్తే వాటిని ఈరోజు రద్దు చేయడం జరిగింది ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక. వీళ్ళు పేదల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలు నవ్విపోతూ ఉండే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే తీసుకుంటే గత 3-4 రోజులుగా లేని విషయాన్ని వక్రీకరించి ఎంత దారుణంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు, అలాగే మంత్రులు, ముఖ్యంగా మహిళా మంత్రులు, మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్తో సహా ఎంత దారుణంగా వ్యాఖ్యలు చేశారో మనం చూసాం. అసలు మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గారు ఎప్పటికైనా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యల ద్వారా బుద్ధి తెచ్చుకొని తన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అలాగే తీసుకుంటే మహిళా మంత్రులు ఒక బాధ్యతాయుతమైన రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవిలో ఉన్నారు. హోమ్ మినిస్టర్ గారైనా, అనిత గారైనా, అలాగే తీసుకుంటే గుమ్మడి సంధ్యారాణి గారు అంత రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉండి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పే బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉండి వాళ్ళేమో ఒక తప్పుడు కేసుల విషయంలో ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళి పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పుడు ఫిర్యాదులు సాక్షి మీద, మా భారతమ్మ మీద జరగని ఇష్యూ మీద ఇవ్వడం అంటే ఎంతగా వీళ్ళు దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తున్నారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలు మీరు ఇప్పుడు ఏం అంటే ఎంత దారుణంగా లేని ఇష్యూని వక్రీకరించినందుకు ఈ మంత్రులు, హోమ్ మినిస్టర్ గారైనా, అలాగే గుమ్మడి సంధ్యారాణి గారైనా వీరందరూ కూడా ఎంత దారుణంగా వక్రీకరించి లేని విషయం గురించి అంత రాద్ధాంతం చేశారు కదా. మరి ఇప్పుడు మీరు రాజీనామా చేస్తారా మీ పదవులకి? మీరు తప్పుడు ప్రయత్నం చేసినందుకు మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తూ ఉన్నాము. ఎప్పటికైనా మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు మానుకోండి. రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం మీద పెట్టిన దృష్టి, అక్రమ కేసుల మీద పెట్టిన దృష్టి, అక్రమ అరెస్టుల మీద పెట్టిన దృష్టి తగ్గించి అది మానుకొని మీరిచ్చిన హామీలు అమలు చేయడం మీద దృష్టి పెట్టండి. మహిళల రక్షణ మీద దృష్టి పెట్టండి. అలాగే ఈరోజు తీసుకుంటే ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి, ప్రజలు బ్రతకడమే కష్టంగా ఉంది. కాబట్టి ధరలు తగ్గించడం మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి. ముఖ్యంగా మహిళల మాన ప్రాణాలు రక్షణ మీద దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. వల్ల మహిళలు ఇంట్లో ఉండాలన్నా భయపడుతున్నారు, బయటికి వెళ్ళాలన్నా భయపడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు రోజుకు తీసుకుంటే 70-80 కేసులు నమోదవుతున్నాయి, మహిళల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయని. అంటే గంటకు 3-4 కేసులు నమోదవుతూ ఉన్నాయి. ఇంత ఘోరంగా మహిళల మాన ప్రాణాలని గాలికి వదిలేశారు. దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టండి. సూపర్ 6 ఇవ్వకుండానే నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము సూపర్ 6 చేసేసామని పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ప్రజలు చెవిలో పూలు పెట్టుకొని ఉన్నారా అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి మీ పాలనా వైఫల్యాలను కప్పుపుచ్చుకోవడానికి ఇలాంటి అక్రమ కేసులు
పెట్టకండి. పైన చట్టం, న్యాయం అలాంటివి ఉన్నాయి. మనము అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో ఉన్నాము కాబట్టి మీరు ఇలాంటి తప్పుడు కేసులు పెట్టడం మాని మీరిచ్చిన హామీల అమలు మీద అలాగే ప్రజల రక్షణ మీద దృష్టి పెట్టాలి. మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. వారి వ్యవహారం ఎట్లా ఉందంటే, గల్లీలో గల్లీజాందాలు చేసి ఢిల్లీలో గులాంగిరి చేస్తున్నట్టు ఆయన వ్యవహారం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన మాటలే పాపం. ఆయన 2 రోజులుగా ముఖ్యమంత్రిగా మంత్రులకు తన శాఖను తాను ఇచ్చుకోలేని స్థితిలో 2 రోజులుగా ఢిల్లీలో పడగాపులు కాసి వాళ్ళ అధినాయకుల అపాయింట్మెంట్లు కూడా దొరకని నిస్సహాయ స్థితిలో, నిజానికి వాస్తవంగానైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు బీజేపీ ఒకటి. వాళ్ళ దోస్తాన ఎప్పటికప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో బయటపడ్డది. ఉదాహరణకు బీజేపీ ఎంపీ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మీడియాలో చెప్పినాడు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వీక్ క్యాండిడేట్లను మొన్న ఎంపీ ఎన్నికల్లో నిలబెట్టి మా బీజేపీ ఎంపీలు గెలవడానికి హెల్ప్ చేసినారు అని చెప్పి బీజేపీ ఎంపీ విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు స్వయంగా చెప్పినారు మీడియాలో. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంది నిజంగా. ఎందుకంటే మొన్న జరిగిన ఎంపీ ఎన్నికల్లో చూసుకుంటే మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు బీజేపీ అభ్యర్థి గెలవటానికి సహాయపడ్డది రేవంత్ రెడ్డి. అట్లనే అది వేరే పార్టీల నుంచి తీసుకొచ్చి, మళ్ళీ వేరే పార్టీల నుంచి వేరే ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చి ఈటల రాజేందర్ గారు బలమైన నాయకుడు, ఆయన ఎదురుగా బలహీన అంటే నా ఉద్దేశం ఆ ప్రాంతానికి సంబంధం లేని వ్యక్తిని తీసుకు. జీవన్ రెడ్డి గారిది కరీంనగర్ జిల్లా. ఆయన కరీంనగర్లో బండి సంజయ్ గారి మీద పోటీ చేసే అవకాశం ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి బెటర్ క్యాండిడేట్. ఆయన కరీంనగర్లో ఇవ్వకుండా అక్కడ వెల్చాల రాజేంద్రరావు గారిని, ప్రత్యక్ష రాజకీయాలతో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తిని, బండి సంజయ్ మరి ఆయన కూడా బలమైన నాయకుడు, ఆయన మీద వీక్ క్యాండిడేట్ని పెట్టి బండి సంజయ్ గెలవడానికి కారణమైంది. మళ్ళీ జీవన్ రెడ్డి గారిని ఏం చేశాడు, కరీంనగర్లో పెట్టాలి ఆయన్ని, పెడితే అక్కడ బెటర్ క్యాండిడేట్ కరీంనగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్లో పెట్టినారు. మళ్ళీ నిజామాబాద్ ఆయన వీక్ క్యాండిడేట్. ఆయన నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో 5 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఆయనకు సంబంధం లేదు. ఆయన్ని పెట్టి అరవింద్ని గెలిపేయడానికి కారణమైంది రేవంత్ రెడ్డి. అక్కడనేమో బండి సంజయ్ని గెలిపేయడానికి కారణమైంది కరీంనగర్లో. అట్లనే సికింద్రాబాద్ అప్పటిదానిక బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తెల్లారి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇప్పించినాడు రేవంత్ రెడ్డి. అంటే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా నిలబెడితే ప్రజలు నమ్ముతారా? కావాలనే అటు కిషన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించాలి, బీజేపీ ఎంపీని గెలిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రయత్నం చేసిండు. కిషన్ రెడ్డి గారు గెలిచిపోయినాడు. అట్లనే మెదక్లో రఘునందన్ రావు గారి మీద అప్పటి మటుకు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కానీ ఎంపీ ఎలక్షన్లు కానీ అనుభవం లేనటువంటి ఒక యువకుణ్ణి నిలబెట్టి రఘునందన్ రావు గారు బీజేపీ ఎంపీగా మెదక్ నుంచి గెలవటానికి సహాయపడ్డాడు రేవంత్ రెడ్డి. అట్లనే ఆదిలాబాద్లో నరేష్, ఆయన మాజీ మంత్రి, మాజీ ఎంపీ నగేష్, ఆయన మీద అప్పటి మట్టుకు అసలు ఏ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయని, అంటే ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్లో నిలబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి బీజేపీ లీడర్ సోలంకి శ్రీనివాస్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఇది వాస్తవం కాదా?
గతంలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి హామీలను చూస్తూ ఉంటే, లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి తొందరలో తాను చేసినటువంటి హడావుడిని చూసినటువంటి ప్రజలు ఆహా ఓహో అని అనుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు కావచ్చు, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారి అభిమానులు సానుభూతి పరులు అయితే తాను రాసినటువంటి రాతలు చేష్టలను చూసి ఆయన ఒక వీరుడు ధీరుడు అని అనుకున్నారు. కానీ ఇదంతా కాదని అతి తక్కువ కాలంలోనే దేశ చరిత్రలోనే అతి తక్కువ కాలంలో ఇంత ఘోరంగా ఇంత విఫలమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు అపఖ్యాతిని మూటగట్టుకున్నారు. తన పాలనా వైఫల్యము ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది నేడంటే, దాదాపు తాను ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి 2.5 సంవత్సరాలలో అధికారులను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఏదైతే ఉందో, కనీసం కొత్తగా వచ్చినటువంటి అధికారులు కావచ్చు, ఆ పోస్టు నుండి పోతున్నటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది కనీస అవగాహన లేకుంటే ముందే మళ్ళీ ఇంకో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే నిన్న కూడా భారీ పెద్ద మొత్తంలో ఐఏఎస్ అధికారుల యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగినాయి. ఇది ఈరోజు కాదు, మొట్టమొదటగా తాను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2024 జనవరి 3వ తారీఖు నాడు ఈ ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీల పర్వం అనేటువంటి కొనసాగింది. ఆ రోజు నుండి ఆ తర్వాత జనవరి 25వ తారీఖు నాడు ఒక ట్రాన్స్ఫరు, అక్టోబర్లో మరొక ట్రాన్స్ఫరు, నవంబర్లో మరొక ట్రాన్స్ఫరు, ఏప్రిల్ 27వ తారీఖు నాడు మరొక ట్రాన్స్ఫర్ 2025, ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ నుండి నిన్న మే జూన్ 2 నెలల్లోనే 12వ తారీఖు నాడు 2025వ తారీఖు నాడు నిన్న మరిన్ని బదిలీలు జరిగినాయి. అంటే సరాసరి 3 నెలలకు ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగితే ఇక అధికారులు ఏం పనిచేస్తారు? అక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అధికారి కనీసం తన కుర్చీలో తాను సర్దుకోకముందే మళ్ళీ ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ రావడం ఏదైతే ఉందో, అది అటు ముఖ్యమంత్రి గారికి కావచ్చు, ఆ పాలనా అధికారికి కావచ్చు, ఏమాత్రం అవగాహన రాకంటే ముందే ట్రాన్స్ఫర్లు కావడంతో ప్రజల యొక్క అర్జీలు ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రజల యొక్క సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రజల యొక్క కష్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు చెప్పుకుందామంటే కూడా ఒక అధికారి మారిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సమస్య మొదటికి రావడం, ప్రజల కష్టాలు ప్రజల ఇబ్బందులు ఎక్కడేసిన గొంగడి అక్కడిగానే మారిపోతా ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పాలనా వైఫల్యం, తాను తీసుకుంటున్నటువంటి విఫలమైనటువంటి నిర్ణయాల కారణంగా. రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కొంతమంది అనుకున్నారు. కానీ ఈ నిర్వాకం చూస్తున్న తర్వాత మాత్రం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది, రేవంత్ రెడ్డి గారు తన వైఫల్యాలకు తాను కారణమా లేకపోతే తన అధిష్టానం కారణమా సమాధానం చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఎందుకంటే ఒక్కటి, మొన్న కూడా ఏదో ఒక సభలో మాట్లాడుతూ నేను ఫలానా చోట చదువుకున్నాను, ఫలానా చోట ఓనమాలు నేర్చుకున్నాను, ప్రస్తుతానికి ఉద్యోగమేమో మా నాయకుడి దగ్గర పనిచేస్తున్నా అని చెప్పారు. మీరేమో ఆ నాయకుడి దగ్గర పనిచేస్తా అని చెప్తారు. మీ నాయకుడేమో ఒక భావజాలం కలిగినటువంటి వ్యక్తుల చేతుల్లో బందీగా ఉన్నారు. ఆ బందీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యొక్క చెప్పు చేతుల్లోనే తోలు బొమ్మలుగా మీరు ఆడుతూ ఉన్నారు. ఇదంతా తెలంగాణ ప్రజలకు గుదిబండగా మారుతూ ఉన్నది. మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడి దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నా అంటే మీకు ఓట్లేసి గెలిపించినటువంటి తెలంగాణ ప్రజలను అవమానించినట్టుగా. కాంగ్రెస్ లీడర్ రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, माकन जी का और तमाम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं पूरे भारत में जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आज सरकार जिनके बीच भय पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पूछकर मारने वाले को संरक्षण देकर सरकार बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को बचाने की इस लड़ाई को जो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी लेके चल रहे हैं,
उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में उसका सहभागी बनने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ पूरे भारत के बहुजन समाज को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे महापुरुषों की विरासत है और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, मैं किसी भी कीमत पर उस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्माण समिति का चेयरमैन बनने का मौका मिला। पूरे भारत को इतना खूबसूरत संविधान मिला और संविधान के माध्यम से उन्होंने तमाम जाति वर्ग के लोगों को एक श्रेणी में लाकर बराबर खड़ा कर दिया। चूंकि मनुस्मृति में देश की महिलाएं, अछूत, शूद्र, इन सब लोगों को मानवता के दर्जे से वंचित रखा। लेकिन उस मनुस्मृति को खत्म करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने देश में निष्पक्ष रूप से जाति धर्म का बंधन काटते हुए औरत मर्द के बीच के उस अंतर को भी खत्म करते हुए सबको संविधान की नज़र में बराबर किया और सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये अधिकार दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ही ट्राइबल सब प्लान और शेड्यूल कास्ट सब प्लान बना, जिसमें प्लान बजट में जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रोविजन किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को खेत की जमीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने 5 బీజేపీ లీడర్ కోసం వెంకటేశ్వర్లు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలలో తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత వచ్చి కులాల మధ్య కొట్లాటలు వచ్చేసి ఎక్కడికక్కడ అన్రెస్ట్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దాన్ని పక్కకు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి స్పష్టం. తర్వాత తెలంగాణలో కులగణన చేసినామని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఘనంగా చెప్పుకొని మరొక నాటకానికి తెరదీసింది. అయితే ఇక్కడనే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాటకాలన్నీ కూడా బయటపడతా ఉన్నాయి. 2011లో యూపీఏ ప్రభుత్వం సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేని 10 సంవత్సరాలు అంటే 14 వరకు ఎందుకు బయట పెట్టలేదో వాళ్ళు ఇంతవరకు స్పష్టమైనటువంటి సమాధానం చెప్పలేకపోతా ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడున్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 2024-26లో కులగణన జనగణనతో పాటు చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆర్భాటం ఎక్కువైపోయింది. రాహుల్ గాంధీ అయితే అసలు మామూలుగా ఆరాటపడతలేడు. ఆరాటం తెలంగాణలో చూపించాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అయితే తెలంగాణలో చేసినటువంటి కులగణన అని చెప్పుకుంటున్నారు. వాస్తవానికి అది కులగణన కాదు, అది కేవలం కుల సర్వే మాత్రమే. అయితే దీంట్లో తెలంగాణలో చేసినటువంటి కుల సర్వే ఏదైతుందో క్యాస్ట్ కులాల ప్రాతిపదికన ఎక్కడ ఏం జరిగినాయి, ఎన్ని కులాల ఏ కులం జనాభా ఎంత ఉంది అనేది క్లాసిఫికేషన్ చేయలే. కేవలం తరగతుల వారీగా మాత్రమే చేసిండ్రు. బీసీలు ఎంత, ఎస్సీలు ఎంత, ఈ రకంగా చేసిండ్రు తప్ప ఏ క్యాస్ట్ ఎంత ఉంది, ఏ కులం ఎంత ఉంది అనేటువంటి బీసీల యొక్క లెక్కలు సంపూర్ణంగా ఎక్కడ కూడా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయలే. ఎందుకు బయట పెడతలేరు కులాల వారీగా జనాభాని అనేది ఇవాళ ఇక్కడ బీసీ సంఘాలు కానీ అందరు కానీ ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి విషయం. అందరికి అనుమానాలు కూడా అక్కడనే కనబడతా ఉన్నాయి. మీరు కులాల లెక్కలు చేయలేదా? మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు కులాల లెక్కలు చేయలేదా, లేకపోతే చెప్పడానికి భయపడతా ఉండా?
ఎందుకు చెప్పలేకపోతుర్రు? ఈ విషయం స్పష్టం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తర్వాత బీసీ జనాభా ఆశ్చర్యపోతాం మనం. 1986లా మురళీధర్ రావు కమిటీ ఆ రోజే 52% బీసీ జనాభా ఉన్నదని చెప్తే, అంటే ఇప్పటికి 86 నుంచి ఇప్పటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? సుమారుగా 40 సంవత్సరాలు. 40 సంవత్సరాలలో బీసీ జనాభా 46% ఎందుకు తగ్గుతుంది 52 నుంచి? ఎప్పుడైనా జనాభా పెరుగుతుంది కానీ జనాభా శాతం ఎందుకు తగ్గింది? దీని విషయం కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కారు లేకపోతే స్పష్టం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. తర్వాత ముస్లిమ్స్, నేను అనుకుంటా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా హిందూ ముస్లింలు, బీసీ ముస్లిమ్స్, ఓసీ ముస్లిమ్స్, ముస్లిం ముస్లిమ్స్ అంటే బీసీ ముస్లింలు, ఓసీ ముస్లిమ్స్ అని చెప్పేసి కేటగిరీ ఏ ముల్లాలు ఏ మౌలానాలు కూడా చేయలే ఇప్పటివరకు. ఎక్కడ కూడా మనకు కనపడది. రేవంత్ రెడ్డి గారు మాత్రమే బీసీ ముస్లిమ్స్లు, ఓసీ ముస్లిమ్స్ అని చేశారు. మరి ఈయన ఎక్కడ చదివిండో, ఏ దాంట్లో నుంచి తీసుకున్నాడో అది అర్థం కాకుండా, అది కూడా బీసీలలో 10% ముస్లిమ్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి యాడ్ చేసి బీసీ. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. బీజేపీ లీడర్ కోసం వెంకటేశ్వర్లు మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.